ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان اس وقت پاکستان سٹیزن پورٹل کا افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں ڈونرز سے ہم پوچھتے ہیں، پھر وہ ہمیں آ کے پوری امپارٹ کرتی ہیں کہ جی ڈونرز وہ کوئی کنسلٹنٹ بھیجتے ہیں، پھر کوئی چیز ڈیولپ ہوتی ہے۔ تو بڑی کم پاکستان میں ان ہاؤس اور خود ہی ہوم گرون سلوشنز اپنے ملک کے پرابلمز کی ہم نے اس طرح کا ایک جو پریزنٹیشن دیکھی ہے۔ میں اس لیے اعظم خان آپ کو اور آپ کی ٹیم کو، کیونکہ آپ کی جو یہ پختونخوا کے اندر ٹیم تھی جنہوں نے یہاں کے یہ ڈیولپ کیا، میں پھر سے اپنی قوم کی طرف سے آپ کو مبارک دیتا ہوں۔ میں اس لیے مبارک دیتا ہوں کہ جب لوگ کہتے ہیں نیا پاکستان کیا ہوگا، یہ ہے نیا پاکستان۔ فرق اس میں اور پرانے پاکستان میں کیا ہے؟ پرانا پاکستان کے اندر کلونیل مائنڈ سیٹ تھا۔ کلونیل مائنڈ سیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک غلام عوام تھی جس کے اوپر باہر سے لوگ حکمرانی کرنے آئے تھے، اور عوام اور حکمران کا بالکل ایک مختلف قسم کا تعلق تھا۔ عوام ایکسپیکٹ نہیں کرتی تھی کہ حکومت ہماری خدمت کرے گی۔ عوام یہ نہیں سمجھتی تھی کہ حکومت چل رہی ہے ہمارے ٹیکس کے پیسے پہ، اور گورنمنٹ آفیسز ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہیں۔ یہ مائنڈ سیٹ جو ہمارا یہ کبھی چینج نہیں ہوا۔ میں جب سے مجھے یاد ہے، اور میری عمر تقریباً پاکستان جتنی ہے، مجھے یاد ہے کہ آفیسز میں بیچارے لوگ دھکے کھاتے تھے۔ کئی گورنمنٹ آفیسز میں چلے جائیں، لوگ باہر کھڑے ہیں، غریب آدمی ذلیل ہو رہا ہے، اور اگر آپ کے پاس انفلوئنس ہے، پیسہ ہے، طاقت ہے، آپ کے کام ہو جاتے تھے، ناجائز کام بھی ہو جاتے تھے۔ لیکن اگر آپ کمزور ہیں، آپ کے جائز کام یہاں نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ جو سسٹم ڈیولپ کیا گیا ہے، یہ ہے ایک چینج ان مائنڈ سیٹ، ایک ذہن بدلنے والا سسٹم ہے کہ پہلی دفعہ گورنمنٹ آفیسز، گورنمنٹ منسٹریز، پولیٹیشنز، ہم سب اکاؤنٹیبل ہو گئے ہیں۔ اس سسٹم سے ریگولر عوام کہیں بھی پاکستانی بیٹھا ہے، چاہے ملک سے باہر بیٹھا ہے، چاہے کسی پاکستان کے حصے میں ہے، وہ اب اس کے پاس آواز ہے، وہ ڈائریکٹلی یہاں پرائم منسٹر کمپلینٹ سیل پہ آ سکتا ہے، اور پھر ہم نے ان کو ایک ٹائم فریم کے اندر جواب دینا ہے، تو ہم ان کو جواب دیں گے۔ یعنی جو بھی سوالات آئیں گے کہ جی یہ کمپلینٹس ہیں، پولیس کے خلاف ہیں، سب سے زیادہ کمپلینٹس ہوتے ہیں رشوت کے، گورنمنٹ آفیسز رشوت مانگ رہے ہیں، یہ سارا کوئی بھی پاکستانی اب کمپلین کر سکے گا، ہمیں یہاں پتہ چل جائے گا۔ یہاں بیٹھے ہوئے ہمیں پتہ چلے گا کہ پاکستان کے کس حصے میں کیا ہو رہا ہے، کس آفیسز میں کیا ہو رہا ہے۔ مجھے پتہ چل جائے گا کون سی میری منسٹری پرفارم کر رہی ہے، منسٹرز کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی منسٹریز کے نیچے کیا ہو رہا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز پالیسی میکنگ، ہمیں انفارم پبلک اوپینین سے ہم پالیسیز بنائیں گے اپنی، کہ پبلک کیا سوچ رہی ہے۔ مثلا اسلام آباد میں کیا پبلک کی ڈیمانڈ میٹرو ہے، یا پانی ہے، یا سیوریج ہے؟ یہاں بیٹھے بیٹھے جو لوگوں کی آپ کے پاس کمپلینٹس آئیں گی، آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ عوام کیا سوچ رہی ہے۔ یہ بالکل ایک پاکستان کے اندر، یہ باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے، مجھے پتہ ہے۔ آپ سوئٹزرلینڈ چلے جائیں، اسکینڈینیویا، جو بڑی زبردست ملک ہیں جدھر عوام کے پاس آواز ہے اور سنی جاتی ہے، آپ ان ملکوں میں چلے جائیں تو ساری پالیسی میکنگ عوام کی آواز سن کے گورنمنٹ رسپانسو ہوتی ہے۔ یہاں یہ پہلی دفعہ ایک یہ سسٹم آ رہا ہے جدھر ہر کمزور طبقے کی آواز ہے، خواتین نچلے طبقے کی جو سنتے نہیں، ان کے پاس آواز آ گئی ہے، اقلیتیں ہیں ان کی آواز آ گئی ہے۔ سب سے زیادہ آواز جو ہمارے بیرون ملک پاکستانی، خاص طور پہ جو ہماری لیبر فورس ہے، جو اس ملک کو ریمیٹنسز بھیجتی ہیں، جن کے اوپر ہمارا ملک چل رہا ہے، ان کے پاس اب آواز آ جائے گی کہ کیا ایمبیسیز ان کو سروس کر رہی ہیں، کیا ایمبیسیز ان کی آواز سنتی ہیں جب ان سے کوئی زیادتی ہوتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کوانٹم چینج ہوگا پاکستان میں، جو پاکستان کے فیوچر کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ انویسٹمنٹ، ہمارے اس وقت جو قرضے کا جو ہم پہاڑ ہم نے انہیریٹ کیا ہے، اور اگر ہم نے اس میں سے نکلنا ہے
تو اس کا نکلنے کا طریقہ ہی ایک ہے, انویسٹمنٹ لانی پاکستان میں. اور انویسٹمنٹ تب آئے گی جب وہ ایک فریز استعمال کیا جاتا ہے دنیا میں انویسٹرز کے لیے, ایز آف ڈوئنگ بزنس. ایز آف ڈوئنگ بزنس تب ہوتی ہے جب انویسٹرز کے سامنے رکاوٹیں کم ہوتی ہیں. اور یہ جو سسٹم ہے, اس میں کوئی بھی انویسٹر جو پاکستان میں انویسٹ کر رہا ہوگا, اندر بھی لوکل انویسٹر ہو یا فورن انویسٹر ہو, وہ اس پرائم منسٹر کمپلینٹ سیل کے اندر وہ بتا سکے گا کہ مجھے کیا کیا رکاوٹیں آ رہی ہیں. اور یہ مجھے یاد ہے جب میں ترکی گیا تھا اور تب پرائم منسٹر اردوغان تھے, اب تو پریزیڈنٹ ہے, تب ان سے ملا تو انہوں نے مجھے تب کہا کہ جو چینج آیا تھا ترکی میں, پرائم منسٹر کے آفس کے اندر ان کے پاس انویسٹرز کے لیے کمپلینٹ سیل تھا. تو پرائم منسٹر کا آفس مسئلے حل کرتا تھا انویسٹرز کے. اب یہ وہ آ گیا ہمارے پاس, ہم نے پوری ٹیکنالوجی کا استعمال کیا. ہم جو ورڈ استعمال کرتے ہیں لیپ فراگ کر گئے ہیں, یہ کئی اب یورپین ڈیموکریسیز میں بھی اس طرح کی ٹیکنالوجی اویلیبل نہیں ہے. اور میں پھر سے ان کو داد دوں گا کہ ان ہاؤس ینگ ہمارے نوجوانوں نے یہ ڈیولپ کیا ہے, اور یہ پھر اس کے مزید اور ڈیولپ ہوگی. اس میں ہم ایکسپینڈ کر سکتے ہیں اس کو, اور یہ پھر کنیکٹڈ ہوگی چیف سیکرٹریز کے ساتھ, صوبوں کے چیف سیکرٹریز کے ان کے آفیسز میں. سو یہاں جو بھی صوبے سے آئے گا وہ ڈائریکٹلی چیف سیکرٹری کے پاس جائے گا, ان کے اوپر پھر پریشر پڑے گا کہ آپ نے ہمیں جواب دینا ہے. وہ پھر ہمیں صوبوں میں بھی پتہ چل جائے گا کہ صوبوں کے اندر کیا ہو رہا ہے, کیا کمپلینٹس ہیں, کون سے صوبوں کے اندر ڈپارٹمنٹس پرفارم کر رہی ہیں, اور ہم پھر یہاں رسپونڈ کریں گے. میرے لیے آسان ہوگا, ہر ہفتے مجھے سارا پوری ڈیٹیل مل جائے گی کہ پاکستان میں کس خطے سے کیا کمپلینٹس آ رہے ہیں, کون سی منسٹری سے کمپلینٹس آ رہے ہیں. اور میں اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ بدلے گا ہمارے ملک میں کہ جو گورنمنٹ ہوگی, گورنمنٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوں گے, وہ ان کو یہ پھر احساس ہوگا کہ ہم عوام کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر ہم بیٹھے ہیں, ہمیں تنخواہیں عوام کے ٹیکس کے پیسے سے مل رہی ہیں, اور ہمارا پرائمری جو ایم ہے وہ عوام کی خدمت کرنا ہے. تو اس سے پھر وہ رسپونڈ کریں گے لوگوں کو. اور میں سمجھتا ہوں یہ ہوگا چینج جو ہم سوچتے تھے ایک دن کہ نیا پاکستان بنے گا. نیا پاکستان پاکستانی شہریوں کے لیے تب بنے گا جب پاکستانی شہری اون کریں گے اپنی گورنمنٹ کو کہ ہاں یہ ہماری گورنمنٹ ہے, یہ ہماری خدمت کرنے کے لیے. یہ ہم جائیں گے آفیسز میں تو ہم اگر ہمیں گورنمنٹ آفیسر ہمیں صحیح طرح نہیں ملیں گے تو ہمارے پاس ایک جگہ ہے کمپلینٹ کرنے کی, اور ہمیں پھر رسپانس ملے گا. اور پھر اور جو ایک اور ریولوشنری چیز آ جائے گی, یہ جو اب تک پروموشنز ہوتی ہیں گورنمنٹ آفیسز کی, یہ اس کی وجہ سے ہمارے لیے آسان ہو جائے گا سزا اور جزا دینا. پتہ ہوگا کہ کون سا آفیسر پرفارم کر رہا ہے, جو آفیسر پرفارم نہیں کر رہا اس کی پھر اے سی آر کے اوپر آ جائے گا. یہ جب کمپلینٹس آئیں گے تو ایونچولی اس کی اے سی آر پہ آئے گا. وہ مجبور ہو جائے, ان کو لوگ گورنمنٹ آفیسرز کے اوپر پریشر ہوگا پرفارم کرنے کا, اور ہمارے لیے آسان ہوگا پھر کہ کس کو اوپر لے کے جانا ہے. پروموشن میرٹ کے اوپر پروموشن ہوگی, ایک میرٹ بیس سسٹم ایونچولی بن جائے گا. تو میں پھر سے اعظم خان آپ کی ٹیم کو جو پشاور میں جنہوں نے کمپلینٹ سیل رن کیا تھا چیف سیکرٹری کا, اور میں یہ کہوں گا ضرور, ہاں یہ پلیز کھڑے ہو جائیں, انہوں نے یہ ڈیولپ کیا سب. یہ ڈونر ایجنسی سے نہیں بھیجے گئے, یہ ہمارے ہوم گرون اپنے نوجوان ہیں جنہوں نے وہ سیل ڈیولپ کیا. اور مجھے یاد ہے کہ بار بار ہمارے پر پریشر پڑتا تھا کہ کدھر گیا نیا کے پی, نظر نہیں آ رہا نیا کے پی, کیونکہ سڑکیں نہیں بڑی بنی تھی. تو اصل میں نیا کے پی کا یہ آخری سال میں جو ایڈمنسٹریشن میں جو لوگوں کی زندگیوں میں چینج آیا تھا, وہ اس کا رزلٹ, ان کی وجہ سے اس کا رزلٹ یہ تھا کہ جو صوبہ کبھی دوسری باری کسی پارٹی کو نہیں دیتا تھا, اس نے 2/3 اکثریت سے تحریک انصاف کو پختونخوا میں الیکٹ کیا. میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ہمارے میڈیا کے لوگ آئے ہوئے ہیں, میں چاہتا ہوں ہم نیچے بھی کمپلینٹ سیل بھی آپ کو دکھائیں گے. یہ امپورٹنٹ ہے اس لیے پاکستان کے لیے, کیونکہ
हमारा जो अब फ्यूचर है पाकिस्तान का, जिस तरह के हमारे ऊपर इस वक्त प्रेशर्स पड़े हुए हैं कर्ज़ों के, हमारा फ्यूचर ये है कि हम पाकिस्तान की गवर्नेंस का वो लेवल लेके आएँ जो कि अभी तक कभी पाकिस्तान में नहीं आया, और वो जो जब गवर्नेंस का लेवल की वजह से इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में आए। मेरा जो 60 दिन का तजर्बा हुआ है इस ऑफिस में, मैं आपको ये कहता हूँ कि जो दुनिया पाकिस्तान को देखती है, हम खुद यहाँ बैठे बैठे, क्योंकि हम मुश्किलों में पड़े होते हैं, अच्छा जी कर्जे हैं, पैसे नहीं, बेरोज़गारी, हम रियलाइज़ नहीं कर रहे कि अल्लाह ने कितना बड़ा तोहफा दिया है हमें पाकिस्तान का। इसमें जो पब्लिक इंटरेस्ट है इस वक्त बाहर दुनिया का, इन्वेस्टर्स का, वो सिर्फ एक चीज़ देख रहे हैं कि क्या पाकिस्तान का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, क्या इन्वेस्टर्स के लिए हम वो गवर्नेंस सिस्टम दे सकते हैं। मैं सिर्फ एक मिसाल देता हूं कि 60s में जब पाकिस्तान का जो गवर्नेंस सिस्टम था, सारे एशिया में सबसे बेहतरीन सिस्टम था, क्योंकि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी थी 60s की, वो दुनिया रिकग्नाइज, ये एशिया रिकग्नाइज करता था, सबसे बेहतरीन ब्यूरोक्रेसी थी। 60s के अंदर दुबई के बड़े बड़े शेख पाकिस्तान में आके घर खरीदते थे और पाकिस्तान में आके वो छुट्टियां गुजारा करते थे। अभी भी कराची में के बड़े बड़े उनको नजर आते हैं महल, तो वो यहाँ छुट्टियां गुजारने आते थे, यहाँ की प्रॉपर्टी खरीदते थे। आज फास्ट फॉरवर्ड कर लो, आजकल के दिनों में पाकिस्तानी अब वहाँ छुट्टियां गुजारने जाते हैं, पाकिस्तानी वहाँ प्रॉपर्टीज लेते हैं। फ़र्क क्या है? फ़र्क उनका गवर्नेंस सिस्टम है। वसाइल जो इस मुल्क में वसाइल है, वो तो किसी भी मुल्क में नहीं है। यानी जो पाकिस्तान के अल्लाह ने वसाइल दिए हैं, चाहे आप मिनरल्स देख लें, चाहे स्ट्रेटेजिक पोजीशन देख लें, मार्केट्स देख लें, अल्लाह ने जो इसको दिया तो इन किसी मुल्क को नहीं दिया। लेकिन क्योंकि हमारा गवर्नेंस सिस्टम ठीक नहीं था, हम ना अपना पोटेंशियल पूरा कर सके, ना यहाँ इन्वेस्टमेंट आती है, हमें जाना पड़ता है दूसरे लोगों से कर्जे लेने के लिए, जबकि ये मुल्क में पोटेंशियल है दुनिया को कर्जे देने के लिए। तो इंशाअल्लाह ये एक पहला स्टेप है, और ये पहला स्टेप उस डायरेक्शन में है कि हम अपना गवर्नेंस सिस्टम ठीक करें, और इंशाअल्लाह इसका जो दूसरा फ़ायदा होगा कि इन्वेस्टमेंट के लिए पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बनेगा कि अंदर से भी लोग इन्वेस्ट करेंगे और बाहर से भी इस मुल्क में लोग इन्वेस्ट करने आएंगे। थैंक यू। नीचे चलिए। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान इस वक्त इफ्तिताही तकरीब से ख़िताब कर रहे थे, जिसमें उन्होंने इस नए सिस्टम के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अवामी तजावीज़ के अज़ाले और तजावीज़ की निगरानी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ही होगी। साथ साथ आपको बताएं कि ये सिटीज़न पोर्टल एक जदीद तरीन निज़ाम है। उन्होंने कहा कि लोग मखसूस मोबाइल फ़ोन्स और उसके एप्लीकेशन के ज़रिए हुकूमती इदारों तक आवाज़ पहुँचा सकेंगे। साथ साथ उनका ये भी कहना था कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स हमें फैसिलिटेट करने के लिए हैं। साथ साथ उन्होंने कहा कि अब हमें पता चल सकेगा कि किस शहर में किस चीज़ की ज़रूरत है, मेट्रो की ज़रूरत है या पानी की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मज़ीद कहना था कि ये वो तब्दीली है जो हम लाना चाहते थे। इस निज़ाम के ज़रिए सज़ा और जज़ा का फ़ैसला आसान होगा। अब मेरिट की बुनियाद पर अफसरान की तरक्कियाँ होंगी। हम पर दबाव होता था कि कहाँ गया नया KPK, पाकिस्तान का मुस्तक़बिल नया और बेहतर निज़ाम हुकूमत है। उन्होंने कहा कि हमें अंदाज़ा नहीं कि पाकिस्तान अल्लाह का कितना बड़ा तोहफ़ा है। 60 की दिहाई में सबसे बेहतरीन ब्यूरोक्रेसी सिस्टम हमारे यहाँ मौजूद था। पाकिस्तान के पास जो वसाइल हैं वो किसी और मुल्क के पास नहीं हैं। पाकिस्तान दुनिया को कर्ज देने की सलाहियत पैदा कर सकता है। उनका कहना था कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये निज़ाम हम मुतारिफ करवाने जा रहे हैं और पुराने पाकिस्तान में गुलामाना माइंड सेट था, हम इसको बदलेंगे। अवाम की राय को मद्देनज़र रख कर पॉलिसी बनाएंगे। पता होना चाहिए कि अवाम को या फिर मेट्रो, ये सिस्टम हमारे नौजवानों ने तैयार किया है। हमें सूबों का पता चलेगा कि अवाम को क्या शिकायत हैं, और यही वो तब्दीली है
جو ہم لانا چاہتے تھے. بالکل. ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جب یہ ہوتا ہے تو انویسٹر کے لیے رکاوٹیں کم ہو جاتی ہیں اور کیا انویسٹرز کے لیے ہم گورننس سسٹم بہتر دے سکتے ہیں. انہوں نے کہا یہ ہے نیا پاکستان. ساتھ ساتھ اس سسٹم کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم نے مکمل ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے, ہمارے نوجوانوں نے اس ٹیکنالوجی کو استعمال کیا ہے, ہم اس ٹیکنالوجی کے حوالے سے کئی ملکوں سے آگے ہیں, ہم اس کو ایکسپینڈ بھی کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے ہمیں عوامی رائے پتہ چلے گی, پالیسیز کلیئر ہوں گی کہ کس صوبے میں کیا ہو رہا ہے. حامد, بالکل ویسے ریڈریس جیسے تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز کی ہوگی. 60% آپ کا اعظم, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں 60% ہاں ابھی کوریج ہے, اس کا کیا مطلب ہے ان کو پلیز؟ سارے صوبوں کی چیف سیکرٹری سے کنیکٹڈ ہے یہ سسٹم. جی جی محیط. اس میں یہ سسٹم چل چکا ہے کے پی میں, اور یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا, جب شروع ہوا تو ایک دم بارش ہوگی کمپلینٹس کی, پھر وہ آہستہ آہستہ ٹیپر آف کرتی ہیں, اور ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کس علاقے میں زیادہ کمپلینٹس آ رہی ہیں, یعنی کون سے ڈپارٹمنٹ میں. اور اس کے تحت وہ پھر سامنے آنے والے ایک برائے نے شافیہ ہے. جب تک آپ اس کو ختم نہیں کریں گے تو یہ جو آپ کا سٹیزن پورٹل کا خواب ہے یہ کیسے پورا ہوگا؟ کیونکہ آپ سے پہلے جو وزیر اعظم تھے یا وزیر اعلیٰ تھے, انہوں نے اسی کو کمپلیٹ سیل کا نام کیا تھا. نواز شریف صاحب کے دور میں بھی تھا, وہ شہباز شریف صاحب میں بڑا متحرک تھا. آپ نے کمپلیٹ سیل کا نام تبدیل کر کے سٹیزن پورٹل کر دیا. تو سٹیزن پورٹل پر اگر کوئی شہری فریادی بن کر آ رہا ہے تو یہ اس بات کا ایویڈنس ہے کہ آپ کے انسٹیٹیوشن اور انسٹیٹیوشن میں بیٹھے ہوئے یہ جو برابر اشرافی ہے سول سرونٹس وہ کام نہیں کر رہے. تو اس کی آنے کے بعد بھی اگر وہ لوگ کام نہ کریں اور وہاں پہ سسٹم ان پلیس نہ ہو ان انسٹیٹیوشنس کے اندر, تو یہ تو ایک اور ایکسرسائز ہو جائے گی جیسے پہلے کمپلیٹ سیل کی صورت میں. تو اس کا آپ سسٹم کو ان پلیس کیسے کریں؟ پہلے تو پلیز یہ یاد رکھنا کہ اس طرح کا کبھی سسٹم پاکستان میں نہیں آیا, بلکہ یہ زیادہ یورپین ملک میں بھی اتنا کمپریہنسو سسٹم نہیں ہے. اور جو یہ لوڈ لے سکتا ہے وہ کبھی بھی کوئی کمپلینٹ سے جو ٹیلی فون پہ چلتا تھا وہ نہیں لے سکتا. یہ تو بہت بڑا لوڈ لے سکتا ہے, اور یہ پھر جو کنیکٹڈ ہے, یہ ایکچولی یہ ای گورننس ہے, یہ ہے ای گورننس. تو یہ تو کبھی پہلے تھی نہیں پاکستان میں. اور تو جو امپورٹنٹ چیز آپ کی سمجھنی ہے وہ یہ کہ یہ ایک ہمارا انفارچونیٹلی جو میں نے آپ کو کہا کہ جو آج اگر آپ میرے سے پوچھیں نا کہ پاکستان کیوں نہیں جس طرح تیزی سے ترقی کر رہا تھا اور سارا خطہ آگے چلا گیا اور ہم پیچھے رہ گئے, تو وہ ایک ورڈ ہے, وہ ہے گورننس. ہمارا گورننس فیلئر ہے. یہ جو سسٹم ہے یہ اب پش کرے گا پاکستان کی ساری ڈپارٹمنٹس پش کرے گا, کیونکہ ابھی تک میں اگر پرائم منسٹر ہوں میرے پاس کوئی طریقہ یہ پتہ چلانے کا نہیں تھا کہ کون سی ڈپارٹمنٹ کتنی ایفیشینٹ ہے, کیا کام کر رہی ہے, کیونکہ وہ جو بھی وہ کہیں گے وہ تو ڈپارٹمنٹس کی طرف سے فیڈ بیک آتی ہے, اور اگر ان کے اندر کلوژن ہو جائے, آپس میں مل جائے, ہمیں کوئی فیڈ بیک نہیں ملے گی. یہ سٹیزن پہلی دفعہ اکاؤنٹیبل ہولڈ کریں گے گورنمنٹ کو, گورنمنٹ کا احتساب کرے گا شہری, اور یہ پہلی دفعہ فیڈ بیک ایسی آئے گی جو کبھی پاکستان میں پہلے کسی بھی پرائم منسٹر کو نہیں ملی. اس کی پرفارمنس بیس ہے کہ کمپلینٹس کتنی ریڈریس ہوتی ہیں, وہ تبھی ریڈریس ہوگی کہ جس کے ذمہ یہ کام ہے وہ نہ کرے تو اس کو سزا ملے, کام کرے تو جزا ملے. تو اس کو لنک اپ کرنا بڑا ضروری ہے, ورنہ یہ تو ایک انفارمیشن سروس بن جائے گی جس کا کوئی پرپز ہی نہیں. وہ تو رائٹ ٹو انفارمیشن بھی ایک طریقہ تھا نا, کمپلینٹس آ جاتی تھی اور وہ پوچھ لیتے تھے. یہ تو ہم نے ان کو جواب دینا ہے, جب کمپلینٹ آئے گی پھر یہاں پروسیس کر کے پھر ہم واپس شہری کو بتائیں گے کہ آپ نے یہ کمپلینٹ آئی تھی, یہ ہم نے قدم اٹھائے ہیں. یہ اصل میں گورنمنٹ اپنے آپ کو فورس کر رہی ہے کہ آپ
रिस्पॉन्सिव हो शहरी को और हमारी डिपार्टमेंट्स फंक्शन करें। एक हमने कोशिश की थी पख्तूनख्वा के अंदर राइट टू सर्विसेज, यानी कि अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एक टाइम के अंदर मसलन आईडी कार्ड नहीं देती या पासपोर्ट नहीं देती तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी, लेकिन वो चली नहीं सही तरह। ये जो सिस्टम है ये अब हमें पहली दफा, और प्राइम मिनिस्टर के नीचे क्यों है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के नीचे सारी डिपार्टमेंट्स हैं, लिहाजा सारी डिपार्टमेंट्स क्योंकि जवाबदेह हैं। अगर आप सिर्फ मिनिस्टर से भी पूछेंगे तो कई दफा क्रॉस डिपार्टमेंट एक इशू आ जाता है, तो वो कहते हैं जी वो उस डिपार्टमेंट ने की, इसने नहीं की। इस पर सब कुछ क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के नीचे हम सबसे मांग सकेंगे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और फिर रिड्रेस कर सकेंगे। सर एक तो बहुत मुबारक हो, ये आपका बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है और जो आपने फरमाया कि तब्दीली, तो ये उस तब्दीली का एक बहुत अच्छा एलिमेंट है और आपके 100 दिनों का जो प्लान है जिसमें से 60-65 दिन तकरीबन हो गए हैं, तो ये आपकी जो बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है उसमें से एक है। लेकिन 2-3 मामलात ऐसे हैं जो कम से कम मैं समझना चाहूँगी सर। एक तो ये कि आपने खैबर पख्तूनख्वा में इसका एक बहुत अच्छा तजुर्बा किया, अब आप इसको पूरे पाकिस्तान पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं सर। तो एक तो सर टाइम फ्रेम डिफाइन नहीं है कि जिस वक्त एक मुतासरा शहरी ने पाकिस्तानी कंप्लेंट की, कितने अरसे में उसकी कंप्लेंट एड्रेस होनी चाहिए, अभी तक वो टाइम फ्रेम नहीं है। क्योंकि अगर उसने वेब पोर्टल पे इंतज़ार करना है तो वही इंतज़ार वो थाने में धक्के खा के करता है, वही इंतज़ार वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जाके करता है। तो सर एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम मिसिंग है, वो उस पाकिस्तानी को पता हो। दूसरा सर बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि आपने खैबर पख्तूनख्वा में इसका तजुर्बा किया, वहाँ पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, अब आप इसको सर पूरे पाकिस्तान में लेके जाना चाहते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की डोमेन में फॉल करती हैं एज़ पर 18th अमेंडमेंट। तालीम है, सेहत है, अमन अमान का मामला है। सर मेरे साथ एक कराची के MNA बैठे हुए हैं, इन्होंने फ़ौरन कहा कि सिंध तो होगा नहीं। सर जिन सूबों में आपकी हुकूमत है, पंजाब में, KP में, वहाँ तो ठीक है आ गया। सर सिंध में अगर आप तालीम के मामले पे जाते हैं तो वो प्रोविंशियल डोमेन है, वहाँ कैसे पकड़ेंगे आप प्रोविंशियल मिनिस्टर को? अमन अमान पे कैसे पकड़ेंगे? सेहत पे कैसे पकड़ेंगे? इस तरह से बलूचिस्तान में आपके इत्तेहादी हैं लेकिन अभी तक वो आपके साथ कनेक्ट तो नहीं हुआ। तो सर ये 2 सवाल हैं। मैं इसका सेकंड का पहले जवाब देता हूँ। टाइम फ्रेम आप बता देंगे मुझे? टाइम फ्रेम विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द टास्क। मसलन KP में हमने क्या था कि डोमिसाइल आपने मसलन 3 दिन में देना है, वी यूज्ड टू जज देम कि 3 दिन में होता है कि नहीं। नेशनली कुछ कॉम्प्लिकेटेड टास्क होंगे तो वो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द कंप्लेंट किस तरह, लेकिन जो टाइम लाइन फिक्स हो जाएगी वो कंप्लेंट को भी ही विल बी इन्फॉर्म, ही और शी विल बी इन्फॉर्म, तो उसको पता होगा कि मैंने कंप्लेंट की है, जहाँ इसके टाइम फ्रेम 2 हफ्ते 3 प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी होगा। मैं आपको बताता हूँ, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये कह रहे हैं गरीदा, ये कह रहे हैं कि क्योंकि कंप्लेंट्स डिफर करेंगे, कईयों को थोड़ी लंबी टाइम फ्रेम होगा, कईयों का कम होगा, लेकिन हर को बताया जाएगा कि इतने टाइम में आपको जवाब देंगे, तो हर कंप्लेंट को पता चल जाएगा कंप्लेनेंट को कि कितने टाइम में जवाब आएगा। जो आपका सेकंड क्वेश्चन था, हम दो बल्कि 3 जगह कोalition गवर्नमेंट भी है बलूचिस्तान में, तो वहां तो चीफ सेक्रेटरी से कनेक्टेड हैं और वो जवाब देंगे। जिधर सिंध के अंदर हमारी गवर्नमेंट नहीं है, हम फिर भी उनको कहेंगे, वो जवाब नहीं देते तो फिर हम कह देंगे कि यहां से जवाब नहीं आ रहा, लेकिन हम बता देंगे कि इस गवर्नमेंट के अंदर ये इश्यूज हैं, इस प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ये इश्यूज आ रहे हैं और यहाँ जवाब नहीं मिल रहा। आप नहीं समझते कि वो सूबाई खुद मुख्तारी का एक मामला जो पहले ही एक चल रहा है? नहीं तो वो हम इंटरफेयर हो रहा है फेडरल से नहीं। एक मिनट देखिए, पहले तो एक चीज याद रखें कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो सारे पाकिस्तान का होता है, उसकी जिम्मेदारी सारे पाकिस्तान की होती है। वो ये नहीं कह सकता, ये तो अभी ये अनफॉर्चुनेटली एक मुल्क में बड़ा अजीब किस्म का मुक्का सिस्टम चला कि आप इधर ना इंटरफेयर करना, हम इधर ना करें, ये ऐसे होता नहीं है। चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क का एक्चुअली सारे मुल्क का रिस्पॉन्सिबल होता है। हाँ ये जरूर है कि वो जाएगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जरिए, वो डायरेक्टली नहीं जा सकता, बल्कि वो पंजाब में भी या KP में भी हम गवर्नमेंट्स के थ्रू जाएंगे, हम डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं करेंगे, यानी DC को नहीं कहेंगे ये काम नहीं हो रहा, हम चीफ सेक्रेटरी को कहेंगे। तो उसी तरह सिंध को भी अप्रोच करेंगे। और फिर मेरे ख्याल में किसी भी जो भी अगर हमारी नहीं भी गवर्नमेंट, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि जब एक कंप्लेंट आएगा और हम वो ये तो सारा पब्लिक नॉलेज होगी, ये तो हम पब्लिश करेंगे कि कंप्लेंट्स किसके आ रहे हैं, कितने आंसर हुए हैं, हम ये पूरा सारा इसका हर महीने डेटा पब्लिश करेंगे। इसमें एक बहुत अच्छी ओपनिंग है सरमायाकार,
جو پاکستان کی معاشی حالت ہے اور آپ اس کا ذکر بھی کرتے رہتے ہیں, ہمارا رابطہ بھی ہوتا رہتا ہے, انویسٹرز بھی ہیں, انویسٹمنٹ بھی کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کی شکایات بھی ہیں, بڑے مسائل ہیں. میری درخواست یہ ہوگی کہ پرائم منسٹر ہاؤس جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے ایشوز کو ہمیشہ سے فوکس رکھیں, اور جو آپ ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بات کرتے ہیں ان کے لیے آپ خصوصی اس میں, ویسے تو سب جگہ پہ آپ کی توجہ ہوگی, لیکن وہ جو انویسٹمنٹ جو ہمیں اس ملک کے لیے چاہیے, جس کا آپ بار بار ذکر کرتے ہیں کہ سرمایہ کاروں کو ہمیں اس ملک میں لانا ہے, بہت پوری دنیا میں آپ کے فالوورز ہیں بہت بڑی تعداد میں, وہ چاہتے ہیں پاکستان میں آئیں, لیکن ریڈ ٹیپزم کی وجہ سے وہ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں اور میری تجویز یہ ہوگی کہ اس کے لیے آپ خصوصی توجہ رکھیں. یہ جی یہ کنیکٹڈ ہے, ادھر انویسٹر پی ایم ادھر اس سیل کے اوپر کال کر سکتا ہے اس کو, ہم کنیکٹڈ ہیں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے ساتھ. تو بورڈ آف انویسٹمنٹ میں جو یہاں ہوگا وہ ڈائریکٹلی کمپلینٹ پھر بورڈ آف انویسٹمنٹ میں چلے گا, بورڈ آف انویسٹمنٹ میں کوئی کمپلینٹ آئے گا وہ ہمارے پاس آ جائے گا. تو یہ ان کے لیے اصل میں یہ انویسٹر کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کے مسئلے حل کریں. genuine or legitimate complaints and bogus or politicized ones, اور جو کر رہا ہوگا یہ, how do you ensure that they don't politicize the whole system? مہر, یہ آپ کے آنے سے پہلے یہاں انہوں نے بتایا تھا کہ وہ آپ کو پہلے بتانا پڑے گا کیا 4 چیزیں ہیں, آئی ڈی کارڈ, نام, آئی ڈی کارڈ اور ایڈریس. تو وہ پہلے جو بھی آئے گا وہ پہلے اپنا ایڈریس اور آئی ڈی کارڈ دے کے آئے گا. یہ کنیکٹڈ ہے نادرا کے ساتھ, ہمیں امیجیٹلی پتہ چل جائے گا کہ وہ اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے. آپ نے خود ہی بات کر دی کہ آپ پورے ملک کے وزیر اعظم ہیں, اور پھر ایک باکس تھا کہ پارلیمنٹرینز کی کمپلینٹس بھی ہوں گی. میں براڈر پولیٹیکل پرسپیکٹو میں ایک کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹرین چھوڑیں, پولیٹیکل پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اور وہ کبھی ڈائریکٹ گورنمنٹ کو, کبھی اداروں کی بات کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ جی صرف ہمارے اوپر چھاپے مارے جا رہے ہیں, دوسرا کہتا ہے جی صرف ہمیں پکڑا جا رہا ہے. یا تو فواد چودھری صاحب کو معافیاں منگوانی پڑتی ہیں آپ کی گورنمنٹ کے بیہاف پہ, اور اب تو 4 بار آپ نے خود اعظم خان صاحب کی تعریف کی, اب تو سو کالڈ کاؤنٹر بیلنسنگ کی بات ان پہ بھی کی جا رہی ہے. تو یہ جو تصادم ہے ملک میں, یہ پولیٹیکل لیول پر بڑھتا رہے گا, یا جیسے آپ خود فرما رہے ہیں کہ یو آر پرائم منسٹر آف دا کنٹری, یو آر لیڈر آف دا ہاؤس اوور دیئر, بنے گا کیا ہمارا؟ تھینک یو سر. دیکھیں راجہ صاحب, میں اس پہ جانا نہیں چاہیے, یہ بالکل سبجیکٹ دوسرا ہے اور اس پہ ڈیبیٹ چلی جائے گی. لیکن میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں, اور میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ ایک تو میرا اپوزیشن کے اندر 22 سال سے رول تھا. یہ جو 2 مہینے میں نے دیکھے ہیں, میں جو سمجھتا تھا نا کہ پاکستان کا پوٹینشیل ہے, کیونکہ ہم نے 60s میں, ہمیں یاد ہے یہ ملک سب سے تیزی سے اوپر جا رہا تھا, اور ہم نے پھر اس کو نیچے بھی آتے دیکھا. لیکن جو میں سمجھتا تھا نا, میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ اس سے بہت زیادہ پوٹینشیل ہے اس ملک کا. رکاوٹ ایک ہے, کرپشن. آپ کبھی بھی کوئی ملک میں, آپ اگر کوئی بھی دنیا کا ملک دیکھنا نا جو ترقی کر رہا ہے, وہ ترقی کرتا ہی ہے کرپشن اور اداروں کے اوپر قابو پا کے اور ادارے مضبوط کر کے. سنگاپور آپ کے سامنے ہے, دبئی آپ کے سامنے ہے, ترکی نے جو چینج آیا تھا ان کے اندر انہوں نے یہ سارے سٹیپس لیے تھے, گورننس بہتر کی تھی. جب تک آپ ایک آدمی کے لیے انسینٹیو کریٹ نہیں کرتے کہ میں اگر حلال کی کمائی پیسہ لگاؤں گا مجھے اس کا نفع ملے گا, مجھے 10 اداروں کے اوپر پیسے نہیں دینے پڑیں گے, مجھے ہر قسم کی بڑا کانٹریکٹ آئے گا تو گورنمنٹ اپنی وزیر یا پرائم منسٹر اپنی کمیشن نہیں مانگے گا. جب ان کو یہ اعتماد ہو جاتا ہے نا, دیکھیں مشکل ہم نے چیز انہیرٹ کی. میں انشاءاللہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں یہ جو پیکیج ملا ہے, لوگ کہتے ہیں جی پیکیج ملا ہے, کنڈیشنز کیا ہیں؟ کوئی کنڈیشنز نہیں ہے. میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کوئی کنڈیشن نہیں ہے, کیونکہ وہ سارے ریئلائز کرتے ہیں, اور انشاءاللہ بھی آپ کو اور بھی خوشخبری ملے گی, وہ یہ ریئلائز کرتے ہیں پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن. پاکستان کے پاس یہ چھوڑیں کہ وسائل کتنے ہیں, پاکستان کے پاس جو ڈائیورسٹی ہے وہ شاید ہی کسی ملک, پاکستان کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے وہ کسی کے نہیں ہے. یعنی جدھر ہم پلیسڈ ہیں آپ کو ہی نہیں اندازہ کہ یہ اللہ نے کتنی زبردست پوزیشن رکھی ہے. لیکن سب سے بڑی چیز
10 करोड़ पाकिस्तानी 35 साल की उम्र से कम है। ये एक दुनिया के लिए एक मार्केट है, दुनिया मार्केट्स ढूंढती है। 35 साल से कम का मतलब ये कि ये कभी भी मुल्क उठ जाएगा, तो इसलिए लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं यहाँ। तो मैं ये जो आपको कह रहा हूँ कि हम ये जो करप्शन है, ये वाहिद चीज़ है जो इस मुल्क को तबाह कर सकती है, क्योंकि इसकी वजह से करप्शन होती है, इदारे तबाह हो जाते हैं। मैं करप्शन कर ही नहीं सकता जब तक नैब में मैं अपना आदमी ना बिठाऊं, जब तक FBI में अपने आदमी ना बिठाऊं, SEC पे अपने लोग ना बिठाऊं। जब तक मैं अपने लोग नहीं बिठाता जो कि मेरी चोरी में मदद करते हैं मुझे, बजाय मुझे रोकने के, तब तक मैं करप्शन नहीं कर सकता। लिहाजा मैं करप्शन करने में इदारे तबाह कर देता हूं। जब इदारे तबाह होते हैं, मुल्क में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि इन्वेस्टर नहीं आता, वो दुबई चला जाता है, मलेशिया, बांग्लादेश चला जाता है। इसलिए इंशाअल्लाह आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि इस मुल्क में हमें आगे से आपके प्राइम मिनिस्टर को दुनिया में जाके कर्जे मांगने नहीं पड़ेंगे इंशाअल्लाह। ये मुल्क में अल्लाह ने इतना पोटेंशियल दिया। जी नादिया, वो दूसरी तरफ चला जाएगा पोर्टल से। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और मेरा ख्याल है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि एक आम आदमी को जिसको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था उस तक पहुँचेगा। आपने बार बार सजा और जजा की बात की, आपने कहा कि इसके थ्रू आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके जो ऑफिसर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस क्या है, वो कितना डिलीवर कर रहे हैं, ताकि आपको ये भी पता होगा कि जब आपको उनको प्रमोशंस देनी है तो वो उसकी बेस करेगा। लेकिन सर हमारे यहाँ मेजॉरिटी प्राइवेट सेक्टर भी एक बहुत बड़ा एक वाइटल रोल प्ले कर। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि क्या ये एप्लीकेबल होगा प्राइवेट सेक्टर्स में भी, क्योंकि हेल्थ प्रॉब्लम्स होगी, चाहे एजुकेशन की प्रॉब्लम्स होगी, वो हेल्थ सेक्टर जो है वो एक बड़ा यहाँ पे रोल प्ले कर, उसको आप जिस तरह से जजा और सजा के बॉर्डर्स में लेकर आएंगे, प्लास्टिक के प्रमोशन। आपने वो जो देखे थे उसमें सब सेक्टर्स हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, पुलिस है, कोई जिधर गवर्नमेंट है, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसके खिलाफ आपका कंप्लेंट है, आप इधर कर सकते हैं। और हम क्योंकि चीफ सेक्रेटरी फिर सूबे के अंदर ओवरऑल देख रहा होता है सारे इदारों को, तो उसकी फिर जिम्मेदारी लग जाती है कि स्पेसिफिक इदारे बताए, पुलिस से पूछे, बाकियों से पूछे, हेल्थ से पूछे कि क्या ये अस्पताल काम नहीं कर रहा। तो एक्चुअली तो ये ऑल एनकम्पसिंग है। हम सिर्फ इन्वेस्टर की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की बहुत बड़ी ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट। जी जी, प्राइवेट सेक्टर की जो हेल्थ प्रोजेक्ट देयर आर गवर्नमेंट साइड पे रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, इस प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी जिनका काम है कि उसको रेगुलेट करे ताकि मैक्सिमम ऑप्टिमम आउटपुट फॉर पब्लिक। अगर वो नहीं करते तो हम उस रेगुलेटरी अथॉरिटी को मॉनिटर कर सकते हैं, कंप्लेंट आ सकती है कि वो अपना काम कर रहे हैं कि नहीं। यानी कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट स्कूल भी ठीक नहीं कर रहा, फिर भी वो कंप्लेंट यहाँ रखेंगे और हम फिर वो रेगुलेटरी अथॉरिटी जो प्राइवेट स्कूल्स को करती है या हॉस्पिटल्स को करती है, हम उनको अप्रोच कर सकते हैं। 3796 ऑफिसेज इससे कनेक्टेड हैं, 20 सेक्टर्स थे कि जिनमें कंप्लेंट्स हो सकेंगी। हमने ऐसे आदतोशुमार भी जमा किए हैं कि जो नया एम्पावर्ड पाकिस्तानी होगा, बाइख्तियार पाकिस्तानी होगा, उसे सेंस ऑफ ओनरशिप मिलेगा। उसके अलावा जिसके पास iOS नहीं है, एंड्रॉयड नहीं है, फीचर फोन भी नहीं है, इतना गरीब पाकिस्तानी, उसे वो एम्पावरमेंट कैसे मिलेगी, सेंस ऑफ ओनरशिप कैसे मिलेगी, और क्या हमने ये आदतशुमार भी जमा किए हैं? अगर सर आप बताएं कि कितनी बड़ी तादाद है उन लोगों की जो इन सिस्टम्स के साथ एम्पावर्ड हैं अभी? इसमें टोल फ्री नंबर है, तो वो टेलीफोन कर सकता है पैसे दिए बगैर, वो डायरेक्ट यहाँ उसके लिए भी उस तरह भी कंप्लेंट लॉन्च कर सकता है। तो उस पर भी कर सकता है, अपने स्मार्टफोन पे वो ज़्यादा आसान है, लेकिन ख़त लिख सकता है, टोल फ्री नंबर है, ईमेल है। लास्ट चीज जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर डायरेक्टली आपके अंडर नहीं आता, लेकिन रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, इस तरह से जुडिशरी भी आपके और आपके सेक्रेटरीज के अंडर नहीं आती। और इंसाफ के हवाले से मेरा ख्याल है पाकिस्तान में को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, इंसाफ फौरी नहीं मिलता या बिल्कुल नहीं मिलता। आपके अपोजिशन में बैठे कई ऐसे लोग हैं जो इंसाफ कह रहे हैं उनको नहीं मिला, हो सकता है इससे पहला मैसेज ये आ जाए मुझे क्यों निकाला। अभी तो किया ही कुछ नहीं हमने पता नहीं इंसाफ नहीं मिला। अभी तो हमारी गवर्नमेंट ने तो कोई कदम ही नहीं उठाई, तो पुराने केसेस हैं। इंसाफ से मुताबिक शिकायत है क्या? वो वैसे शिकायत आने वाली है जब हम कुछ करेंगे, वो मैं अभी आपको वार्न कर रहा हूँ कि जमहूरियत खतरे में आने वाली है।
शिकायत यहाँ पर आ जाए, मुझे क्यों निकाला कि मैसेज भी यहाँ पे आ जाए कि उनके साथ, और वो कहते हैं ना इंसाफी हुई, लेकिन आम शहरी जिनको इंसाफ से शिकायत हैं, इसमें आप जुडिशरी के साथ भी कोलैबोरेशन करेंगे कि ताकि अगर जो कचहरी कोर्ट के मुतालिक जो शिकायत हैं वो चीफ जस्टिस साहब के साथ मिलकर आप जी, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक ये कि इंशाल्लाह आपके सामने हम 100 डेज़ में पूरा एक नया सिविल प्रोसीजर कोड, यानी कोशिश ये है कि 1 साल में सारे सिविल केसेस 1 साल में ख़त्म हो। जो सबसे बड़ा मसला ये है, ज़मीनों के केसेस 30-30 साल चलते हैं। हम इंशाल्लाह ये जो एक पूरी रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं और जुडिशरी के साथ मिलके कि 1 साल में सारे केसेस हल हों। और दूसरी चीज़ जाहिर है जो कंप्लेंट्स जुडिशरी की तरफ से आएंगे वो हम फिर चीफ जस्टिस को फॉरवर्ड कर देंगे। जी मोहित लास्ट एक फ्लॉ पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। शहाब शहाब ने शहाबनामा में लिखा है कि एक फॉर्मर ने जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा एक पटवारी की बात, प्रेसिडेंट ने मार्क किया सेक्रेटरी प्रेसिडेंट को, सेक्रेटरी ने मार्क किया चीफ सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी ने मार्क किया कमिश्नर को, कमिश्नर ने भेजा डीसी को, डीसी ने भेजा एसी को, एसी ने दिया पटवारी को, पटवारी ने उसको बुलाया वापस कि तुमने मेरे खिलाफ ये कंप्लेंट की। ये कैसे इसको देखेंगे आपको फॉरवर्ड करेंगे आगे? ये अब फ़र्क ये है कि ये सिर्फ आजकल एक मोबाइल फ़ोन होता है, 2-3 बटन से सारा कुछ हो जाता है, जो वो पूरा सर्कल ये तो इमीडिएटली इसमें जितने कंप्लेंट्स इस वक्त हमारे पास अब कैपेसिटी होगी, ये तो ह्यूमन हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं था। ये जो कैपेबिलिटी अब हैंडल करने की, ये डेटा और जो ये तो कभी था ही नहीं। जी एग्जाम्पल केपी में once this thing came to light कि भाई अनऑथराइज्ड स्पीड ब्रेकर जगह जगह मोहल्लों में है, नहरों पर है, सड़कों पर है, तो वी इशूड इंस्ट्रक्शंस के भाई 15 दिन के अंदर इलीगल स्पीड ब्रेकर्स खत्म कर दीजिए। एंड रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, कुछ CNW की रोड्स थी, कुछ इरिगेशन की रोड्स थी, कुछ म्यूनसिपल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की रोड्स थी, कुछ NHA ये KPHA की रोड्स थी। एंड एवरी ऑफिसर ऑथराइज्ड टू सबमिट अ सर्टिफिकेट 2 वीक्स में कि अब मेरे जुरिसडिक्शन से खत्म हो गए। We received those certificates. Then सर्टिफिकेट रिसीविंग के बाद हमारे पास सेटल पोर्टल पे जो थे उस वक्त तादाद भी 3 लाख तक पहुंच चुकी थी। देन वी उनको कहा कि यार जो अपने इलाके में किसी ऑथराइज्ड स्पीड ब्रेकर की तस्वीर ले सके तो भिजवा दें, और अगर उसने भिजवा दिया तो वो जुरिसडिक्शन पे जो भी इंचार्ज वो बी सस्पेंडेड प्रोसीड अगेन। 2-3 of different departments suspended, and literally there are journalists from KP sitting here. For that time period, the other speed breakers literally disappeared from KP. अब शायद दोबारा don't know, लेकिन those disappeared. तो इस तरह you have simultaneously checks and balances हो सकते हैं। मोहित तब मोबाइल फोन नहीं थे। We do wish you the best. A brilliant initiative. I don't think there could be a second thought to that, indeed. लेकिन एक क्वेश्चन जो कि बार बार मेरे जहन में आ रहा है वो ये कि यूजुअली आपको कोलिजन मिलती है सिविल सर्विसेज की जानिब से, और शिकायत जाएंगी तो उनकी जाएंगी, मेजर चंक उनकी शिकायत का यकीनन होगा। डू यू प्लान और डू यू हैव एनी प्लान कि वो प्रेशर जो आपको वहाँ से आने वाला है इस ऐप की वजह से, और जो शिकायत सिविल सर्विस की, कुछ सिविल सर्विस तो शुक्र करेंगे कि उन्हें करप्शन फ्री एनवायरनमेंट मिल रहा है, कुछ का रोजी रोटी जो बनती हुई है कई दहाइयों से वो बंद हो जाएगी, तो उस प्रेशर के हवाले से क्या प्लान है? दिस इज गोइंग टू पुट अ बिग प्रेशर ऑन दैट। देखिए, जो तो खुश होंगे कि इससे करप्शन कम हो जाएगी उनके लिए तो बहुत अच्छा ही है, और जो ये डरेंगे कि करप्शन उनकी खाना पीना बंद हो जाएगा तो फिर उनको पब्लिक में निकल के कहना पड़ेगा मुझे क्यों निकाला। थैंक यू। आप देख सकते हैं इमरान खान तकरीब से खिताब कर रहे थे और वो कहते हैं कि दफातर में अवाम धक्के खाते रहे हैं और आजकल भी खा रहे हैं, लेकिन हमारा ये जो पोर्टल का निज़ाम है ये मुल्क में एक इनकलाब लाएगा, तब्दीली लाएगा। अब पाकिस्तान का कोई भी शहरी राब्ता कर सकता है, पोर्टल में जो भी सवालात आएंगे उसके जवाबात दिए जाएंगे, और उनका कहना था कि शिकायत से पता चलेगा कि अवाम क्या सोच रहे हैं। पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये पोर्टल का निज़ाम हम मुतारिफ करवाने जा रहे हैं, और पुराने पाकिस्तान में गुलामाना माइंड सेट था, इसको हम तब्दील करेंगे। अवाम की राय को मद्देनजर रखकर हम पॉलिसी बनाएंगे। हमें पता होना चाहिए कि अवाम आखिर क्या चाहते हैं, पानी चाहते हैं, मेट्रो चाहते हैं। ये पोर्टल निज़ाम मुल्क में तब्दीली का बाइस बनेगा।
इस हवाले से आपको मजीद भी अपडेट करेंगे। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। आज के साथ रहिए।